హలో యూర్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్. శుక్ర టీమ్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. ఆ మూవీ హీరో అరవింద్ కృష్ణ అండ్ హీరోయిన్ శ్రీజిత మనతో ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హలో అండి. ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? యూ లుక్ లైక్ సోనారికా. మీ ఇద్దరు సిస్టర్సా? యా, ట్విన్సా మీ ఇద్దరు? ఏంటండి కావాలని తీసుకొచ్చారా? తను ఆల్రెడీ సీరియల్స్ చేసింది, సినిమాలు చేసింది. మా డైరెక్టర్ గారు శివ భక్తుడు. ఓకే, పార్వతి లాగా ఉంటుందని పెట్టుకున్నట్టు. అంటే ఈ సినిమా చూస్తే మొత్తం డిఫరెంట్, అంటే ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్లా అనిపించింది. ఈ ఆ స్పిరిచువాలిటీ, ఆ డివోషనల్ క్యారెక్టర్ ఏం కనిపించట్లేదు ఇవిడ. ఓన్లీ స్పిరిచువల్, ట్రూలీ స్పిరిచువల్ అన్నమాట. ఓకే, సో లేదు, ఇట్స్ న్యూ ఏజ్ సార్ట్ ఆఫ్ మూవీ అండి. సో దానికి మా డైరెక్టర్ వాంటెడ్ న్యూ ఫ్రెష్ ఫేసెస్ అండ్ న్యూ ఏజ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్. సో షీ ఫిట్స్ దట్ బిల్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ అండ్ బ్రూటల్ అని ఉంది. అంటే ఏంటి, రెండు మిక్స్ చేశారా? బ్యూటీ అండ్ బ్రూటల్. బ్యూటీ, నేను బ్రూటల్ అన్నమాట. మీరు కూడా, మీరు బ్రూటల్ గా లేరు కదా. నా రోల్ బ్రూటల్ గా ఉంటుంది ఇందులో. సో నో, బేసిక్లీ బ్యూటిఫుల్ బ్రూటల్ రెవల్యూషన్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ అంతా ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ గా, వెదర్ ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ అయ్యేవన్నీ బ్రూటల్ గా ఉంటాయి. మీరు అంత బ్రూటల్ గా యాక్ట్ చేయగలిగారా? మీ ఫేస్ అసలు సెట్ అవ్వదు కదా. అలా అనుకునే చాలా మంది నన్ను కాస్ట్ చేయటం లేదు అలాంటి సినిమాలో. బట్ మా సుక్కు గారు నాలో ఒక బ్రూటల్ యాంగిల్ చూశారు. లేదు, దిస్ రోల్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రోల్ ఆల్సో. సో నాకు కూడా ఒక యాక్టర్గా ఐ గాట్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ సే ద బ్రూటల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సో హౌ డిడ్ యూ గాట్ దిస్ ఆఫర్? So from Mumbai only, one of the casting director contact me for this offer. And after that I have so after that Sir Suku sir called me one day, and he has narrated the script. Okay. And directly have came to Hyderabad. Okay. So he didn't see me also, like before selection he didn't Okay. do any kind of audition or nothing. He has asked me, he just told me just come to Hyderabad, you will see that. Okay. And then I came here, and I just first time I met Suku sir and Arvind first day. It was really nice and amazing experience. They were really really good, like really down to earth and really good. They made me feel like I can do it. I was not sure that, because this is my first Yes. Telugu movie, so I can speak or not, dialogues and everything is there. And he is also very experienced actor. So but it is really nice. Then how you managed your dialogues, Telugu dialogues, prompting? Did you take the ఫస్ట్ prompting? డే యాక్చువల్లీ ఈ సీన్ చేసాము. Okay. సో ఐ థింక్ షీ For that you don't need any dialogues. She was ready for it. First day, the first day actually, first time we met, in 5 minutes we did this. Yes. Oh. I was not ready for it, but it just Yeah. happened like that. Like we went How come you do that before even the first shot? And just 5 ela, minutes we because So you actually, don't know each other we don't- previously, so our director was like, అదే అండి కిస్ చేయాలంటే I was like forehead. ఇది లేదండి, అదే ఫార్మాట్ లో మీరు అంటే ఆయన చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు. how comfortable you are, because you don't know each other. He is very stranger to you. The Yeah. first day, first shot, are you comfortable? I think as a few of the people will be there now, once you will come in front of them, some sort of energies will match. So I Yeah. just got that connection with him. Spiritual. I paid her to say that. How many takes that you take? Only one అండి. Only one take. So, yeah. You just did it happened. even in single shot, huh? Yeah. You guys made it in single shot. Yes. We made out in single shot. That's called chemistry. Yeah, that was chemistry. And after that everything else became pretty Yeah, easy. it was very easy actually on set, everything. But actually I think our director also Sukku garu had a very clear plan. Yeah. అంటే ఇలాంటి సీన్సే ఫస్ట్ పెడితే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా కెమిస్ట్రీ రాక ఇంకేం వస్తుంది. సో మీ డైరెక్టర్ మంచి రొమాంటిక్ లా ఉన్నారు కంపేర్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ. Yes. అవును, Of course. ఆయన He know how to handle. ఎస్ Exactly. హీ నోస్ హౌ టు, అంటే Very much. ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా చెప్పాలి. బట్ కొంచెం చెప్పండి, అంత వద్దు కానీ. ఆయన కూడా చాలా స్పిరిచువల్ వ్యక్తి అండి. ఓకే, సో ఆధ్యాత్మికంగా ఒక, అంటే స్పిరిచువల్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్. ఆధ్యాత్మికంగా ఒకటి అంతా చూసి ఇప్పుడు అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇటు వచ్చేసారా? ఒక డైరెక్టర్గా ఒక యాక్టర్కి గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వగలిగేది స్వేచ్ఛ అండి. సో ఆయన మాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ వల్లే మేము అంత ఈజీగా యాక్ట్ చేయగలిగామని నా అభిప్రాయం. ఎప్పుడు ఆయన ఇలానే చేయాలని బంధించేవారు కాదు. ఓకే, సో అది ఆయనలో ఉన్న ఒక మెచ్యూరిటీ, ఆయనలో
ఆయన కాన్ఫిడెన్స్, హీ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హిస్ యాక్టర్స్, అట్మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హిస్ రోల్స్. ఆయన రోల్స్ చాలా బాగా డెవలప్ చేశారండి. సో దానివల్ల హీ గేవ్ అస్ ఫ్రీడమ్ టు ఫర్దర్ డెవలప్ ద రోల్. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నేను ఆయన కలిసి కూర్చొని వీ డెవలప్ ద రోల్. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. ఎందుకంటే చాలామంది డైరెక్టర్లు అంత స్వేచ్ఛ ఇవ్వరు యాక్టర్స్కి. సో నాకు ఒక చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. So how comfortable you are with your Telugu dialogues? Did he help you with your Telugu dialogues? He has helped me a lot. Yes. Because actually it's a blessing to work with Suku sir. But definitely after Suku sir, when about the script, when it's coming to script, so always I used to ask him that how the scene is, how we are going to do, and he has composed, and he is brilliant composer, I should say, I must say that on the alternate career path. Really on the set he can choreograph something and he'll say like, yeah, you do like this, I will do like that, and it was like very easily, quickly we were doing. And for the Telugu dialogues also, when I was just mocked up all these things, and he has helped me a lot actually for నేను dialogues. మా డైరెక్టర్కి అదే చెప్పాను సార్, నాకు యాక్టర్ బేటాలు కాకుండా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బేటాలు అన్నీ ఇచ్చేసేయమని చెప్పారా? ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పాలి కదా. ఇంకా మనం ఏం చెప్తాం చెప్పండి. Direct- సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ నాకు ఏదో ఒకటి you have to మీ give. డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసరా? అంటే నేను నా డైరెక్టర్ మీద నాకు ఎంత నమ్మకం అంటే నేను ఇంకా వేరే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడగలేదండి ఆయన మీద. అంటే I don't even know who the producer is for. I found out about the producer much later. I just trusted the director and I came to the sets with him. So, but I think I'm getting credited for some dialogues అండి. మీ రెమ్యునరేషన్ మీకు ఇచ్చేసారా? అది కూడా లేదంటే నెక్స్ట్ డే నేను వెళ్ళనుగా. So some of the dialogues he gave me credit for. ఓకే. సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ కొరియోగ్రఫీ క్రెడిట్ రాలేదు, కానీ నాకు అడిషనల్ డైలాగ్స్ క్రెడిట్ ఇచ్చారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. Okay, so tell me about your character in the film. You both are couples? Yes. Married couple. Married Okay. couple. And yeah, this is like Riya. My character name is Riya, and she's a model, and Okay. and as well as she's a housewife also. Not housewife, working woman, and his wife. So you can, I can say that different variations are there in this character. Actually, I've got to play 2-3 different things in this character that I will really not reveal now. But once you will see on screen, you can understand. First you will think like, yeah, she's a very bubbly girl, and suddenly she's changed. Like she has that attitude to get the modeling these things also, and along with that she's playing something different in this film. So once the audience will see, they can connect that, yeah, one girl, like she has lots of shades in this movie. So that I loved it actually. ఓకే. సో ట్రైలర్ అంతా ఎక్కువ మీ ఇద్దరే కనిపించారు, లాస్ట్లో ఇంకొక అతను కనిపించారు కదా? అవును. సినిమా కూడా క్యారెక్టరైజేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయా, లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్? అంటే ఒక సినిమా మొత్తం ఈజ్ అరౌండ్ అబౌట్ 10 or 12 క్యారెక్టర్స్ అండి. అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ అ వైఫ్ అండ్ అ హస్బెండ్ అండ్ దే ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. దే ఆల్ గ్యాదర్, రియూనియన్ అవుతుంది. ఆ రియూనియన్లో దే ఆల్ మీట్ అప్. చాలా మటుకు ఇవాళ కాలంలో యు సీ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ హౌస్ పార్టీస్ అండ్ పూల్ పార్టీస్. సో అక్కడ జరిగేవి లాట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో ఆ బాండ్, ఆ క్లోజ్నెస్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఇన్ అ పర్టికులర్ హై, వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్ ఓకే అనేది స్టోరీ. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వోవెన్ అనమాట. ఓకే. మర్డర్ రిలేటెడ్ మిస్టరీ కైండ్ ఆఫ్ అనిపిస్తుంది, అదే జానరా? అది ఒక భాగం అనుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే ఇట్స్ జానర్ అనేది కాదు, ఇట్స్ న్యూ ఏజ్ సార్ట్ ఆఫ్ మూవీ విత్ మిక్స్డ్ జానర్స్. ఓకే. సో అందుకే బ్యూటిఫుల్ బ్రూటల్ రెవల్యూషన్. ఓకే. అండ్ what I loved about this movie is so many different variations అండి. ఒక యాక్టర్గా ఈవెన్ from the lighting perspective, the music perspective, the audience will really enjoy that. ఎందుకంటే ఈ లాక్డౌన్లో మన తెలుగు ప్రేక్షకులు అన్ని రకాల సినిమాలు చూసేసారు. అది ఇటాలియన్ సినిమా కావచ్చు, స్పానిష్ సినిమా కావచ్చు, కొరియన్ సినిమాలు కావచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ దే ఎక్స్పెక్ట్ తెలుగు మూవీ ఆల్సో టు బీ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. సో అలాంటి ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా మేము కేటర్ చేస్తున్నామని అనుకోవచ్చు. అండ్ yeah, I think people will really enjoy this film. It's a new age movie. That's what I'll say. Okay, so what about your director? How tana taking ela undi? He is really a lovely director. Like I told you that I'm blessed to work with Suku sir.
Like I have never seen him on set. He's losing his mind. He will never shout on you. He's always cool, huh? Always cool. I don't know how can be possible. Like, I'm a very quiet person. I always smile, but after watching him, I'm just feeling like, oh, he's so. If you feel Because he came from spiritual background, na? I So think, he yeah, know how to control definitely. emotions, He feelings. knows everything. He knows about the characters, like who will fits in the character and how to pull it off. If you don't know acting also, he will make you do acting. That's So great. That's the Yeah, best he thing. only shouts at me actually. Other people he doesn't shout. Because తిట్టిన వాళ్ళకి అర్థం కాదని, ఎందుకంటే చాలా మటుకు బాంబే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఆయన తిట్టేవారు, వీళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు పాపం. వెరీ కూల్ అనుకుంటున్నారు కానీ ఆయన తిట్టే ఫార్మాట్ లో తిడతారు. వీళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ప్రాబ్లం అదే నవ్వుతూ తిట్టేస్తారు, తెలుగులో అనేస్తారు, వీళ్ళు పొగుడుతున్నారని పాపం వాళ్ళు అపోహపడిపోయారు. నన్ను అడిగితే యా ఈ సింగ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. లేదు, బేసిక్గా ఆబ్వియస్లీ ఒక డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అండి. ఆయన ఎలా లీడ్ చేస్తే టీం అలా ఉంటుంది. సో హీస్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. అంటే ఫ్రమ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ టు ద ప్రమోషన్స్ హీ హెస్ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ పేపర్. ఏది ఆన్ ద స్పాట్ ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ ప్లాన్డ్ అండ్ ఆన్ ద పేపర్. అండ్ if he gets better and bigger producers, I am sure he will create masterpieces, because I have utmost faith and regard for his talent. ఓకే. అంటే తెలుగు వాళ్ళని తీసుకోకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి? ముంబై వెళ్ళి మరి తెన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఎందుకంటే క్యారెక్టర్సే దే ఆర్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియన్. వాళ్ళు వైజాగ్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యి అక్కడ జరిగే సన్నివేశాలు అనమాట. మీరు ఆబ్వియస్ గా కొంచెం నార్త్ ఇండియన్ లుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు సెట్ అయిపోయారు. విల్లీ ఈజ్ అ తెలుగు గాయ్, ద వైఫ్ ఇస్ నాట్ అనమాట. సో అండ్ వైఫ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ తెలుగు. ఓకే. సో వాళ్ళు కూడా అందరు ముంబై నుంచి వచ్చారా? అవునండి, చాలా మటుకు వీ హ్యావ్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ముంబై. అండ్ అబ్బాయిలు తెలుగు అబ్బాయిలు ఉన్నారు, అమ్మాయిలందరూ ఫ్రమ్ ముంబై. అండ్ స్క్రిప్ట్ also demanded it because all of them are models in the movie. So we thought like it will be easier to cast from there. And a lot of the guys are obviously from Andhra and Telangana. So okay. So what is the most challenging task for you in this film? Like dialogues or emotions, feelings? Emotions and feelings were really not tough because he was there to guide me every time. You can say. You can see this is faster shot. So there is no difficulties. Dialogue, yeah, it was, but then also, like, as he said that we in the movie he's showing that we are from Mumbai, so we have got lots of English dialogues, so mixed up and this kind of thing. And challenging, it's like, what was challenging? Actually, she's very humble and she's underplaying. ఇలా అంటూ తనే డబ్బింగ్ చేసిందండి. రియల్లీ? అది చాలా ఎంతమందికి సాధ్యమండి? టూ బిగ్ టాస్క్. దట్ అదే నేను అడిగింది మిమ్మల్ని. సో బేసిక్లీ ఐ థింక్ షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ స్టూడెంట్స్. చిన్నప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ ముందు ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు, నువ్వు చదివావా అంటే చదవలేదు, ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తో వస్తాడు, ఆ రకం అనమాట. అలా కామ్గా వచ్చేసి రాత్రి అంతా చదివేసి డైలాగ్స్ ఆ టైప్ అనమాట. నేను కూడా ఫస్ట్ విత్ యాక్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ తన మీద ఫ్రేమ్ పెట్టేసరికి అమ్మో అనుకున్నా, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్, మనం చేయలేమేమో తనతో. అప్పుడు మా మేకప్ మ్యాన్ వచ్చి టచ్అప్, యాక్చువల్లీ నాకు టచ్అప్ అవసరం లేదు ఆ క్షణం. ఆయన వచ్చి మిర్రర్ పెట్టి, సార్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి, అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది అని ఆయన నాకు చెప్పారు. So I was like, okay, good. Some competitive drive came into me. I have to perform. Because she's a theatre actress. Okay. So her performance was really good, I felt. So I felt like because of her performance, I had to raise my standards and match up to her. So yeah, she's saying. So that's why she's not able to answer that question. Because nothing was challenging for her. Right. Now I understood. కాదు, కోవిడ్ కదా, కోవిడ్ టైంలో ఎలాంటి రొమాంటిక్ సీన్స్, కిస్లు భయపడలేదా? అమ్మాయి బాగుంది కదా అని నో ప్రాబ్లం అన్నారా? కోవిడ్ and then this is after COVID. Yes. Okay, seriously? Yeah, this is right. So our movie was ఆ మూవీలో కూడా మాకు స్పష్టంగా ప్రీ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ సీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో పోస్ట్ కోవిడ్ సీన్స్ లక్కీలీ ఆల్ వర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. పోస్ట్ కోవిడ్ నో కిస్, నో హగ్, నథింగ్. Distance. అండ్ సినిమాలో కూడా దట్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు బి షోన్. సో లక్కీలీ వర్కౌట్ అయింది మాకు. సో ఇనిషియల్గా దే షో బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఆ రొమాన్స్, కెమిస్ట్రీ. మెల్లిమెల్లిగా డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ ద వైఫ్. సో లక్కీగా అదే టైంలో మేము పోస్ట్ కోవిడ్ ఎరాలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ ఈజీగా చూపించుకున్నాం.
ఓకే, మీ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ తర్వాత అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎవరు? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. సీనియర్ యాక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారు? అందరూ న్యూ కమర్స్ అండి. ఓకే, బట్ అందరూ సీనియర్ యాక్టర్స్ లాగే చేశారు. అంటే దే ఆల్ డిడ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దేర్ రోల్స్. అండ్ ప్రతి ఒక్క రోల్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని సెగ్మెంట్స్ లో వాళ్ళే లీడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ లీడ్ యాక్టర్స్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ కి ఒక్కొక్క యాక్టర్ లీడ్ చేస్తాడు. సో బికాస్ ఇట్స్ వెరీ టైట్ సార్ట్ ఆఫ్ మూవీ. ఒక ఇంట్లోనే జరుగుతుంది. ఆ ఇంట్లో రకరకాల క్యారెక్టర్స్, రకరకాల బిహేవియర్స్, అండ్ నార్మల్గా ఉండే వ్యక్తులు కూడా కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, వాళ్ళ మీద ఆర్ వి డౌటింగ్ దెమ్, ఆర్ దే గుడ్, ఆర్ దే బ్యాడ్. సో ఆల్ రోల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, అంటే కావాలనే అందరు న్యూ కమర్స్ తీసుకున్నారు. అవును, ఎందుకంటే I think our director didn't want any baggage on any one actor. ఎందుకంటే ఆ బ్యాగేజ్ ఉంటే ఓహో మేబీ ఆ లిమిటేషన్స్లోనే ఉండిపోతారు యాక్టర్స్ అని. నాకు కూడా ఐ హ్యాడ్ అ ప్రిటీ లాంగ్ గ్యాప్. సో ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవు కాబట్టి, అంటే ఇలాంటి రోల్సే చేస్తాడు అబ్బాయి, ఇలాంటి రోలే చేస్తుంది అమ్మాయి అని బ్యాగేజ్ ఉండకూడదు. ఓకే, ప్రేక్షకుడు కొన్నిసార్లు అది ఉంటుంది, అందుకే కొత్త వాళ్ళు తీసుకున్నారు సార్. ఓకే, సో some people you start doubting actually are very good, and some people you think are very good actually are not. అది ఏంటో నేను చెప్పకూడదు. సో you will see in the movie that it's very interesting how he has shown all the emotions in people. What about the music in the film? I love the music. From the background music to our one song is there, the love song is there, and if you will see the this thing item song is there. Every music is like, very very new kind of sort of very new feel will be there. It's different and like people will enjoy. It's very trendy music, I should say. Is there any mass beat kind of songs or all melody songs? Yes. The Chora Chakora song. Okay. So actually music composer is Ashirwad garu. Okay. Ashirwad Luke garu. He's from Vizag, and a lot of people he has trained andi. A lot of existing music directors are his students. సో మా ఫస్ట్ సాంగ్ అండ్ సెకండ్ సాంగ్ కూడా తమన్ గారు లాంచ్ చేశారు. ఓకే, అండ్ హీ పర్సనలీ లవ్ ద సాంగ్స్. ఓకే, దేర్ ఇస్ అనదర్ థర్డ్ సాంగ్ విచ్ వి ఆర్ నాట్ గోనా లాంచ్ యెట్. అది సినిమాలో డైరెక్ట్ గా ప్రేక్షకులు చూడాలి. సో ఒకటి రొమాంటిక్ సాంగ్ అండి, ఐ లవ్ యూ అనేది. అది ఆల్రెడీ మంచి స్పందన. బిఫోర్ కోవిడ్. యా, ఐ లవ్ యూ బిఫోర్ కోవిడ్. దెన్ దేర్ ఇస్ అ మాస్ స్పెషల్ సాంగ్, ఐటమ్ నంబర్ అని. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఓల్డ్ టర్మ్. మీరు డాన్స్ చేశారా? యు బోత్ ఆర్ డాన్స్? అందులో మేము లేమండి. ఓకే, అది ఐఎమ్ స్టిల్ వెరీ అప్సెట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ దేర్ ఇన్ దట్ సాంగ్. బట్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టోరీ భాగంగా వీ షుడ్ నాట్ బీ దేర్. సో యు ఆర్ విల్లింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ మాస్ ఐటమ్ as an actor I should be able to do all. But what about you? Are you also interested to do those kind I'm of? up for all kind of roles. I am very keen to do different kind of roles actually. I mean songs. I'm talking about the songs dance also, beats. Definitely. She's a very good I will dancer. enjoy. In fact, okay. she was texting me, "Arey yaar, I'm not there in the song." Exactly. I think they think I can't dance. You love I'm a dancing? dancer. Yeah, I'm into dancing actually. Okay. I do actually different kind of forms in Indian and Western. So whenever I listen some kind of this kind of music now, peppy music or catchy song, I feel like to dance. You can't control yourself to dance. Actually, basic గా నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. ఆ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మేము లేము ఆబ్వియస్లీ. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం డాన్స్ వీడియోలే ఉన్నాయి. నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ మేడం, షీస్ గివింగ్ ఏ హింట్ టు డైరెక్టర్ గారు, ఐ కెన్ ఆల్సో డాన్స్ అని. ఎందుకంటే చూస్తే అన్ని రీల్స్, అప్పుడు రీల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, అన్ని డాన్స్ వీడియోలో ఉన్నాయి. ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నాకు అర్థం కాదు, ఓ షీస్ గివింగ్ ఏ హింట్ అనమాట. సే ఐ కెన్ ఆల్సో డాన్స్, యూటిలైజ్ మై స్కిల్స్ అని. So bad. తర్వాత చూసారా డైరెక్టర్ గారు మరి? చూసారు. అప్పుడు ఆయన రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యారా? ఈ అమ్మాయికి ఒక ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ కానీ ఏదైనా అలా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇలా బాగుండేది. చేస్తుంది నేను మెసేజ్ Actually, the చేశాను. script doesn't demand that. That is the Yeah, thing. next That movie, is Shukra next Part 2. Part 2. Yeah. We'll have her dancing everywhere. ఓకే అండి, డిఓపి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది, ఆయన గురించి చెప్పండి. I think he is one of the key pillars of the film. And Jagdish Bomisetti garani, he is also an assistant professor of cinematography. So he comes from the academic background kabatti he got to really showcase his understanding of light. And cinematography is primarily light play, and he has done a fantastic job on it. I think one person who will get a lot of recognition from Shukra is him. So Jagdish Bomisetti did a fantastic job, and of course he showed us beautifully. That's different, but he Light conveyed the maybe. moods so Yeah, beautifully exactly. using light. అంటే డైరెక్టర్ గారి మైండ్లో ఉన్నది ఆయన అద్భుతంగా చూపించగలిగారు ఉన్న లిమిటేషన్స్తో. ఐ థింక్ హీ విల్ డూ వెరీ వెల్. పిక్చరైజేషన్స్ అంతా హైదరాబాద్లోనే చేశారు? లేదండి, వీ షాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ వైజాగ్. ఓకే. వైజాగ్లో ఒక బంగ్లాలో షూట్ చేశాము. సో
నేను ఎప్పుడు సరదాగా అనుకుంటాను అనమాట బిగ్ బాస్ హౌస్, ఎందుకంటే ఆ బంగ్లాలోనే అందరూ ఉండిపోయారు, అక్కడే షూటింగ్. సో లాట్స్ ఆఫ్ గైస్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద మూవీ కాబట్టి యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ బిగ్ బాస్ హౌస్ విచ్ హెల్ప్ ద మూవీ. ఆ కెమిస్ట్రీయే మాకు వర్కౌట్ అయింది సినిమాలో. హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు వైజాగ్? That was the first time actually. Okay. For Shukra shoot only. Beautiful city. Really nice ఓకే రైట్. అండ్ ఇంకా అండి ఇంకా మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకునే క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయి మీరు చెప్పినట్టు? అంటే అందరూ శివ్ అనే ఒక అబ్బాయి అంటే బాల్ హెడ్ తో ఉన్నారు ట్రైలర్ లో. ఆయన మిథిలేష్ తివారీ అని, ఓకే ఆయన బాంబేలో చాలా పాపులర్ పర్సన్ అండి. ఓకే ఆయన ఒక అద్భుతమైన రోల్ చేశాడు, చాలా చాలా బాగా చేశారు ఆయన. మా మమ్మీ ఆయన్ని చూసి బ్రిటిషర్ ఏమో అనుకుంది. ఎవడరా బ్రిటిషర్? అతను నీలమ్మ, అతను మన ఇండియన్ పర్సనే, బట్ ఆయనకి హెయిర్ అంతా మార్చారు. సో దెన్ విశాల్ అని ఒక వైజాగ్ అండి, హీఈస్ అ వెరీ పాపులర్ మోడల్. హీ సైన్ సమ్ బిగ్ బ్రాండ్స్ ఆల్సో. అతను శివ్ అనే ఒక రోల్ చేస్తున్నాడు. బాయ్ కాల్ సంజీవ్, హీస్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ జార్జ్. మిలన్ రాఠీ అని మన మనీషా ఫిల్మ్స్ వాళ్ళ అబ్బాయి అండి. అతను ఒక బ్యూటిఫుల్ రోల్ చేస్తున్నాడు అండి. సో వెరీ కీ రోల్స్. దెన్ దీస్ ఆర్ ద కీ రోల్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. ఓకే. డూ యూ వాచ్ ఎనీ తెలుగు ఫిల్మ్స్? I do sometimes, but for the language actually I don't watch much. Okay. But yeah, I love to do. I love to watch actually for the songs and the how they present the things now, all these things and storylines. I really loved it. What was your favorite Telugu movie or Telugu song? I watched that movie Geeta Govindam. Okay. It was really nice. Okay. She has a crush on Vijay Deverakonda. Very much. And who's your favorite hero except Vijay in Telugu? Allu Arjun. Okay, everyone Allu Arjun fans. I paid her to say Krishna. that. I'll give you the payment after. Yeah, sure. మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరండి? లేదండి, I have so many favorites. ఒక పేరు చెప్పి ఇంకో పేరు చెప్పకపోతే I'll only feel regret later. I'll feel bad. స్మార్ట్ ఆన్సర్. All of them are so good. That is why the Telugu industry is తెలుగు ఫేవరెట్ తెలుగు మూవీ? So many others. ఒకటి చెప్పి ఇంకొకటి చెప్పకపోతే ఇట్స్ ఇంజస్టిస్ టు తెలుగు ఫిల్మ్. అంటే my point is world over now Telugu industry is seen growing as a destination. So we should not be, very selective about it. I am very proud to be a part of the Telugu industry because of so many brilliant directors and actors and technicians. Our field is growing. So I am celebrating success of all Telugu films because bite nunchi, oh, you are part of Tollywood. Wow, that's great. So I feel happy. So I am very, very happy that Telugu industry is raising the bar. ఎవరి యాక్టింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని వచ్చారు? లాట్, there has been a lot అంటారు. There's a lot. I personally love. I know the same answer he would going to tell. ఎందుకంటే see in life who has impacted you most అంటే మనం ఒక పేరు చెప్పం కదా. మమ్మీ అవ్వచ్చు, డాడీ అవ్వచ్చు, సిస్టర్ అవ్వచ్చు, బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉంటారు కదా. ఫేవరెట్ పేరు, మోస్ట్ ఫేవరెట్. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు, I am a huge fan of his. I love Leonardo DiCaprio. I love Brad Pitt. Their acting, how they approach a role. In Telugu I like almost all of them because all of them have done fantastic work. రైట్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని విష్ చేస్తున్నాము. సో ఇది ఈరోజు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. దిస్ ఈజ్ రమ్య సైనింగ్ ఆఫ్.